of nomenclature which shows presence of the combination of two words, that is specific epithet and the generic epithet. So this is the compulsory, what you call, the words that are considered while we are assigning the name to any organism, and this name it is considered to be as the universal name, because whenever you are going in some corners of the world, if you are desiring to see that plant and application of the plant, if you are speaking in Marathi language and if you are in England and the person who you are discussing may not understand the Marathi name of that plant, and that's why a universal name that is assigned to a organism, either it may be the plant or it may be an animal or it may be the microorganism, so that he, the person who you are going to discuss and you yourself should know a common, what you call, the name, and he can understand what plant you are asking or what animal you are inquiring. So that's why the universal names that are assigned to the uh, organisms. So this name, it is combination of two epithets. These are the compulsory items that are required while we are naming the plant or animal. So one, it is the generic epithet, and second one is the specific epithet. So genus, this is considered to be as uh, the epithet that should have to be written in a capital letter. The word should start with the capital letter. And the specific epithet, it is always written in the small letters. Specific epithet, it is always written in the small letters. And after the generic name and the specific epithet, the authority, it is written. So what does this authority indicates? This authority, it is telling something about the plant who has discovered or the plant who has described. So this is the name of the author, which is written in abbreviated form, which is written in short form. So for example, Mangifera indica L dot, it is written for mango. So Mangifera, it is the genus name, and indica, it is the specific epithet. L, it stands for the author. So as Linnaeus is well known, a single alphabet, it is taken out in the form of L. For other authors or the scientists, it is written in abbreviated form of four, what you call, letters, or 4 or 5 letters. And if there are more than two authors, so both authors that are included while we are naming the author's name. Sometimes there are many authors. The first author, it is written in abbreviated form, and et al, it is written after the name of the author. Et al indicates that other scientists' names. It is related with the other scientists' names that is included. Okay. So always it is name that is written in, what you call, italic, what you call, font, or sometimes it is written in the bold letters. But while we are writing in a notebook, we cannot distinguish the other words with that of the botanical name or the animal name. Hence, we are making an underline. We are making an underline below the name. आपल्याला ज्या वेळेला लिहित असतो तर सगळ्या सारखेच प्लांटची नावं दिसायला नाही पाहिजे, म्हणून आपण त्या बॉटनिकल नेमला कंपल्सरीली अंडरलाईन करायचा असतो. आता याच्यापुढे तुम्ही जेव्हा केव्हा बॉटनिकल नेम लिहाल नोटबुक मध्ये किंवा एक्झाम मध्ये, तर तुम्ही काय करायचं, त्या बॉटनिकल नेमला अंडरलाईन करायचं. ठीक आहे. So this is the, what you call, compulsory criteria that we have to follow. Okay.
according to the ICN, so this is the International Code for Nomenclature, there are two criteria that are coming. One, it is legitimate name, and second one is the illegitimate name. The legal name that is assigned, it is considered to be as a legitimate, and the illegitimate name, it is violating the rules and criteria of ICN. So that name, it is considered to be as a illegitimate. आता कोणताही कोड असेल, आता इंडियाचा सिव्हिल कोड असेल, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा 3-4 गोष्टी येत असतात. काय काय येतात? प्रिएम्बल असतो, त्याच्यानंतर प्रिन्सिपल्स असतात, त्याच्यानंतर रूल्स असतात आणि रेकमेंडेशन्स असतात. भारताचं संविधान माहिती आहे ना तुम्हाला, त्याच्यामध्ये सुद्धा हे 4 क्रायटेरिया असतात, है ना? कोणत्या कोणत्या 4 क्रायटेरिया असतात? तर प्रिएम्बल, the starting part of that code is called as the preamble. Then comes the principle, then it is followed by the rules, and finally the recommendations. So what are these? The principles that are the compulsory. Principles जे आहेत unchanged असतात, the compulsory items, right? My voice is okay with you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Principles, these are the compulsory what you call criteria that are considered under the code. Code म्हणजे काय आहे? एक साचेबद्ध काय म्हणायचं रायटिंग असतो, जे की त्याला त्याच्यामध्ये जे काही पॉइंट्स घेतले जातात असतात त्याला आपल्याला फॉलो करायचा असतो, कोणताही समजा सिस्टीम राबवायची असेल तर. आता भारत कशावरती राबवला जातो किंवा गव्हर्न केला जातो असतो? तर संविधानावरती, है का नाही? आपण गुन्हेगार कसं ठरवतो? संविधानामध्ये लिहिलेलं असतं, है ना? एखाद्यावर अन्याय होत असेल तर त्याच्यावर त्याला न्याय देण्याचं काम कोण करतं? पोलीस आणि न्याय व्यवस्था करत असते, ती संविधानामध्ये लिहिलेलं आहे. लग्नाचं वय काय असायला पाहिजे? संविधानामध्ये लिहिलेलं आहे. वोटिंगचा अधिकार काय असला पाहिजे? संविधानामध्ये लिहिलेलं आहे, है ना? तुम्हाला कोणत्या याच्यावरती कॉमेंट्स करता येतंय? ते संविधानामध्ये लिहिलेलं आहे. जर आपण देशाच्या विरोधात बोलत जाऊ तर ते आपल्याला संविधानाला मान्य नाही. वी कॅनॉट टॉक, ठीक आहे. भारतामध्ये संविधान जे आहे ते थोडस फ्लेक्झिबल आहे, पण इतर देशामध्ये संविधान जो असतो तो फार रिगरस पाळला जात असतो. कोणतेही रूल्स व्हायलेट करायचे नाही. आपण समजा ड्रायव्हिंग लायसन्स केव्हा घेऊ? 18 वर्षानंतर. ड्रायव्हिंग करण्यासाठी आपल्याला लायसन्स कंपल्सरी लागतो. हे सगळे रूल्स प्रिन्सिपल्स आपल्या संविधानामध्ये लिहिलेले असतात. तसंच प्लांटचं नाव देत असताना सुद्धा एक संविधान आहे, त्याला आपण ICN म्हणत असतो. काय म्हणत असतो त्याला? ICN, इंटरनॅशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक आहे. मग ह्या ICN मध्ये, in this ICN there are 4 criteria that are coming. One, it is the preamble, second one is the principle, third one is the rules, and fourth one is the recommendation. So principles we have learned, there are 6 principles. These are the compulsory items. Principles सगळ्यांना समजलेले आहेत का? मी जे सांगितलं प्रिन्सिपल त्या दिवशी, all of you got that? Whether I am audible to you? अरे ऐकायला येते का? अरे बोलत झोपा काढता का काय? माझं कीर्तन आहे का? मी ज्या वेळेला बोलतो त्यावेळेला रिस्पॉन्स द्यायचा ना. तर मी काय म्हणालो तुम्हाला, मी प्रिन्सिपल 6 प्रिन्सिपल सांगितले, ते तुम्हाला सगळ्यांना समजले का? यस सर. ओके, फाईन. आता नेक्स्ट क्रायटेरिया काय आहे? तर रूल्स आहेत. भरपूर रूल्स आहेत. रूल्स देर आर सो मेनी, बट you are the degree students and hence I have considered only few rules for you that are important, quite important for the your curriculum.
Okay. So rules that can be changed with the time. Rules, they may be changed and we can bring some changes in the, what do you call, International Botanic Congress. This is called as IBC. Don't get confused with the IC and IBC. Okay, these are the short terms that are used. IBC, it stands for International Botanic Congress, that is going to happen every 6 years in the, what do you call, cosmopolitan, well-known cities of the world. And ICN, it is nothing but the name of the code. This is called as International Code of Nomenclature. Okay. So there are many rules, but I have selected few of the rules which tells about how we are going to follow the nomenclatural system while we are going to give the name to the new plant that has been discovered by the scientist or the researcher, or in the future if you become scientist and if you have discovered some new plant, you can be naming some plant by following these rules. Okay. The first one is being the ranks of taxa. Second one is method typification. Third one is priority of principles. Fourth one is how to name the family, name the name of species, name of intraspecific taxa, valid and ineffective publication, retention of names, changes of names. There are so many. 4-5 rules that I will be telling you. असे भरपूर रूल्स असतात. 4-5 रूल्स जे महत्वाचे आहेत मी ते तुम्हाला सांगेल. आता पहिला आहे रँक ऑफ टॅक्सा. क्लासिफिकेशन करत असताना तुम्हाला माहिती आहे स्तर असतात. These are called as the profiles while we are going to classify the plants, right? So the topmost, what do you call, the rank or topmost criteria or the profile that is used in the classification, it is the kingdom. And the lowermost rank or the profile that is used in the classification is the taxon or the species. त्याला काय म्हणलं जातंय, टॅक्सॉन किंवा स्पेसीज असं म्हणलं जातंय, ठीक आहे नाही. So how these what do you call, the profiles that are formed, these are formed on the basis of the hierarchical systems of ranks. These are placed according to hierarchical series. Hierarchical series म्हणजेच काय, सगळ्यात वरच्या बाजूला समजा आपण कॉन्स्टिट्यूशन बघितलं तर त्याच्यामध्ये प्रेसिडेंट सगळ्यात वरच्या बाजूला ठेवला गेलेला आहे आपल्या ह्याच्यामध्ये, का नाही. त्याच्यानंतर व्हाईस प्रेसिडेंट, त्याच्यानंतर चीफ जस्टिस, त्याच्यानंतर तिन्ही ह्याचे जनरल्स, आहे का नाही. त्याच्यानंतर जे काय आपण ते साचा तयार केलेला आहे ती सिस्टीम आपल्याला फॉलो करायची आहे, का नाही. तर या क्लासिफिकेशन मध्ये सुद्धा तसंच आपण एक फॉलो करतो, है ना. त्याला आपण काय म्हणतो, रँक ऑफ टॅक्सा, है ना. सो दीज आर नथिंग बट द पोझिशन्स दॅट आर अलॉटेड इन द क्लासिफिकेशन, है ना. आता आपण फॅमिलीज डिस्क्राईब केला आणि त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला क्लासिफिकेशन सांगितलं. ते क्लासिफिकेशन अशा पद्धतीने सांगितलेलं होतं, का नाही. तरी देखील आपण बरेचसे क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन, त्याच्यामधले येणारे क्रायटेरिया आपण फॉलो करत नाही. फक्त मेन जे आहे तेच फॉलो करतो. जिथं जिथं सब येतो तर तिथं आपण त्याला ओमिट करतो आणि जे काही चीफ रँक्स आहेत तेवढंच आपण कन्सिडर करतो. माझा आवाज येतोय ना ऐकायला तुम्हाला? येस सर. तू एकटीच बोलते, बाकीचे पोरं काय मुख्य आहेत का? येतो सर. बोलत जाणार आहे गाडवा, तू तर कधीच बोलत नाहीस. बाकीच्याला पण सांगत जरा. अजून कोण कोण आहे? येस सर म्हणा सगळे एकदा. येस सर. येस सर. येस सर. तुमच्या आवाज नाही Yes, sir. का? बोलत जाणार आहे. तुमचा आवाज ऐकायला मी किती हे झालोय. तुमचा ऑफलाईन क्लास झाला का नाही बेटा बघा तुम्हाला, आहे ना. 2-4 लेक्चर तर तुम्हाला असं उभं करूनच लेक्चर देणार. म्हणजे तुम्ही आता बसून लोळून, आहे का नाही, लेक्चर ऐकता, नीट बोलत नाही, आहे का नाही, रेस्पॉन्स करत नाही मी ज्यावेळेला बोलतो.
किंगडम जे आहे सगळ्यात वरच्या बाजूला आहे का नाही, वरच्या प्लेसला ठेवलं गेलेलं आहे का नाही. किंगडम म्हणजे काय? दिस इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम विच आर हॅव्हिंग सिमिलर कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स, है ना. Plants, these are considered to be as a separate group. Animals is considered to be as a separate, and microorganisms, they are considered to be as a separate group. We are focusing on the plants. We are giving importance to the plants, and hence, while classifying the plants, at the top, kingdom it is considered, and in that Plantae, this is the group that is placed. Means, while you are classifying algae, fungi, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms, and angiosperms, we have to use the kingdom as Plantae as a common, what you call, rank for all these, and it is placed at the top. This is followed by the division, and for animals it is used as the phylum. A division म्हणून यूज केला जात असतो पहा. This is telling something about the group within the plant. The group within the plant. So how these they are classified? I will be telling you some examples. आता हे डिव्हिजन जे आहे ते प्लांटी नंतर येत असतो. आता हे जे वेगवेगळे सायंटिस्ट आहेत हे वेगवेगळे क्रायटेरिया फॉलो करतात. काहींनी अँजिओस्पर्मच्या ग्रुपमध्येच क्लासिफाय केलेलं आहे डिव्हिजन म्हणून, पण ऍक्च्युअल तसा फॉलो होत नाही. तर डिव्हिजन हे कसं फॉलो होतो? तर डिव्हिजन हे आल्गी एक ग्रुप आहे, फंगाय एक ग्रुप आहे का नाही, किंवा त्याला काय म्हणायचं, ब्रायोफायटा है ना, टेरिडोफायटा है ना, त्याच्यानंतर अँजिओस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी, असे जे काही ग्रुप्स आहेत जे फॉलो होतात डिव्हिजन मध्ये क्लासिफाय केले जात असतात. अजून एक सिस्टीम मध्ये क्लासिफाय करत असताना सब किंगडम क्रायटेरिया सुद्धा फॉलो केला जातो. सब किंगडम काय? दोन सब किंगडम असतात प्लांटी मध्ये, एक क्रिप्टोगॅमी आणि सेकंड आहे फॅनोरोगॅमी. आता क्रिप्टोगॅमी कशाला म्हणायचं? सो which group we are using this term as a cryptogamy? The plants which are having the reproductive organs not externally born, but they are having hidden reproductive organs. They are not easily visible to us while we are seeing at the plant. So such group it is considered under the cryptogamy. Algae आहे, रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन दिसत नाही. फंगाय आहे, रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन तुम्हाला दिसत नाही, है ना. टेरिडोफाइट्स आहे, ब्रायोफाइट्स आहे, लायकेन्स आहे. ह्या सगळ्या ग्रुपमध्ये तुम्हाला रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन हे एक्सटर्नली बॉर्न झालेलं दिसत नाही. दॅट मे बी बॉर्न इन द टिश्यू, इट इज नॉट विजिबल. सो सच प्लांट्स that are classified under the cryptogamy. Phanerogamy means these are having externally born and which can be conspicuous or easily seen. So such reproductive organ born on a plant are classified under the phanerogamy. Okay. I just related with the groups: algae, fungi, bryophyte, pteridophyte, lichens. Gymnosperms and angiosperms, all the area that I have written in the bold, that are considered to be as the, what do you call, the classification for the degree classes. The degree classes साठी यूज केले जाणारे हे बोल्ड लेटर यूज करायचं. पण रिसर्च साठी किंवा तुम्ही काहीतरी पीएचडी करत असाल तर तुम्हाला हे परत सबग्रुप जे जेवढे दिसतात ना त्याच्यामध्ये तुम्हाला डिस्क्राइब करायचं असतं. तर डिव्हिजन नंतर काय येतं? क्लास येत असतं. डिव्हिजन नंतर काय येतं? क्लास येतं. So division it is followed by class.
Under angiospermy, two groups that are classified. कोणते आहेत? अँजिओस्पर्मी मध्ये दोन ग्रुप क्लासिफाय झालेले आहेत क्लासमध्ये. एक डायकॉटिलिडनी आणि दुसरा आहे मोनोकॉटिलिडनी, है ना. सो डायकॉटिलिडनी आणि मोनोकॉटिलिडनी. काही सायंटिस्टनी त्याला वेगवेगळे नावं दिलेली आहेत. इथं मॅग्नोलेप्सिडा लिहिलेला आहे का नाही? त्यांनी हे डायकॉटिलिडन साठी मॅग्नोलेप्सिडा लिहिलेला आहे आणि मोनोकॉटिलिडन साठी लिलिओप्सिडा असा ग्रुप फॉर्म केलेला आहे. But when we are following Bentham and Hooker system of classification, the class for grouping the angiospermic plant, two classes that are what we call designated. One, it is the dicotyledone and second one is the monocotyledone. Okay, तुम्ही बघितलं असेल मी क्लासिफिकेशन सांगितलं त्यावेळेला, आहे का नाही. क्लास नंतर सब क्लास, क्लास नंतर सब क्लास यूज केला जात असतो. आपण ह्याच्या बेंथम अँड हुकर सिस्टीम मध्ये बघितलं असेल सब क्लास. काय सांगितलं मी तुम्हाला? पॉलीपेटली, गॅमोपेटली, सांगितलं की नाही, मोनोक्लॅमेटी. ओके, सो दीज आर द सब क्लासेस दॅट आर युज्ड इन द सिस्टम ऑफ बेंथम अँड हुकर क्लासिफिकेशन. सब क्लास नंतर सिरीज, इथे सुपर ऑर्डर दिलेले पहा. Super order, it is nothing but having the equal rank of the series that we have used in the Bentham and Hooker system. Series, है ना. Calvi फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी, कॅल्सी फ्लोरी, है ना. ऐकले का टर्म्स? विसरला? Yes, sir. इनफेरी, है ना. बायकार्पिलिटी, हे सगळे सांगितले ना. हेट्रोमेरी. So these are the series that are used in the classification of Bentham and Hooker. Okay. This series, it is followed by orders. This is compulsory item in everyone's classification. Orders हे सगळ्या सिस्टीम मध्ये यूज केला जात असतो. And it is always having the suffix as ALES. प्रत्येक ऑर्डरचा एंड पार्ट जो आहे तो काय इंडिकेट करतो? ALES म्हणजेच काय? This is telling something about the order. Magnoliales, Asterales, है ना, Malvaels, Lamiales, Ranales. समजते का? Geranials, Polymonials, हे जे काय आहे एल्स असं सांगितलं ना शेवटी. I have used the term suffix as ALES, else. This is always the order. ठीक आहे. आता क्लासिफिकेशन करत असताना एल्स जिथं येतं ते ऑर्डर इंडिकेट करत असतं, हे लक्षात ठेवायचं. आता हे ऑर्डर जो असतो, ह्या ऑर्डर मध्ये सिमिलर फॅमिलीज त्याच्यामध्ये क्लासिफाय झालेले असतात. म्हणजे काय? बरेचसे त्याच्यामध्ये कॉमन कॅरेक्टर्स असतात फॅमिलीचे आणि ते एका ऑर्डर मध्ये क्लासिफाय झालेले असतात. सिमिलर टाइप ऑफ families which are having little similar characters, but not all the similar characters, but they are also isolated by means of some reproductive characters, some fruit characters, some floral characters, but it is having some common characters as well. All such group in a family which are having resembling characters, which are connected characters, that are placed in a single order. Asterales मध्ये जेवढ्या काही फॅमिलीज येतील त्यांच्यामध्ये सगळ्यामध्ये कॉमन कॅरेक्टर्स असतात. कोणता कॉमन कॅरेक्टर आहे? तर त्याचा इन्फ्लोरेसन्स हेड आहे ना, ते सगळ्या प्लांट्स मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये क्लासिफिकेशन करत असताना एक क्रायटेरिया फॉलो केला जात असतो. Okay. Under order, the next comes families. Different families that are classified. These families, they are also having the suffix as AC, ACEAE, AC. ठीक है. Asteraceae, Fabaceae, Cisalpinaceae,
माइमोसेसी, है ना, लिलिएसी, ग्लूमेसी, सगळ्याला एसी आला का? एपीएसी, है ना, आले का नाही? सगळ्यांना एसी येतं का नाही? फॅमिली जिथं तुम्ही आतापर्यंत शिकलात तुमच्या फॅमिलीज कोणत्या कोणत्या झाल्या तुमच्या सिलेबस मध्ये, सगळ्यांना एसी आलं का नाही? सोलॅनेसी, है ना, अकॅन्थेसी, एपोसाइनेसी, एस्क्लेपिडिएसी, है ना, रैननकुलेसी, all these are having the end part in the form of AC. So such type of classification that are made, is that clear? In a family, similar type of genus are classified. In a family, similar type of which are having resemblance, but they are also isolated. They are having resembling characters, but they are also isolated to such groups that are classified under the single family. Okay, सिंगल फॅमिली मध्ये ह्या जीनस सगळे कॉमन सारखे दिसणारे जीनस जे आहेत एका फॅमिली मध्ये क्लासिफाय झालेले असतात. आता जीनस जो आहे मी आता सांगितलं, जीनस इट इज ऑलवेज ए नाउन. Most of the time this genus it is telling something about the author or a place. So this is telling means it is describing, and such part it is called as the genus. Always it is written in the Latin language. Helianthus, it is looking something like the sunflower, sunlight, the flower which is sunlight. Helianth means it is related with the what you call sunlight. म्हणजे काहीतरी कशाच्या तर बाबतीत तो सांगत असतो. इट इज डिस्क्रायबिंग. नाउन काय करत असतो? सांगत असतो ऑब्जेक्टच्या बाबतीमध्ये. शिकलाय ना इंग्लिश मध्ये तुम्ही नाउन म्हणजे काय असतं, ठीक आहे ना? सो इट इज टेलिंग समथिंग ऑफ द नेम, इट इज समथिंग टेलिंग अबाउट द शेप, है ना, or the area, or it may be telling about the author, है ना. Magnolia, Magnolia it is Magnus who is telling about the author, है ना. Cisalpino, this is scientist. Cisalpino, Cisalpinia, Pulcherrima, this is the plant name. It is telling something about the author. Okay. After genus, directly you jump to the species. So species it is always combination of species. फक्त नुसतं पुढचं ॲनसच लिहायचं नाही. ऑलवेज त्याला स्पेसिसच्या अगोदर जीनसचं नेम सुद्धा लिहायचं. एका जीनस मध्ये सिमिलर स्पेसिस असतात, भरपूर सिमिलर स्पेसिस असतात, 30, 40, 100 स्पेसिस असतात. मग हे सगळे जे आहेत हे these are isolated on the basis of the interbreeding population. Species जे आहेत these are isolated on the basis of interbreeding population. Homo sapiens, these are separated with that of chimpanzee. चिंपांजीचं नाव वेगळं आहे, है ना. So Homo sapiens means human beings. तो निग्रो असेल किंवा तो इंडियन असेल, तो द्रविडियन असेल, तो ऑस्ट्रेलियन असेल, तो मंगोलाइड असेल, अंदमानी असेल, जापनीज असेल, है का नाही. These are the different races. African असेल, these are the different races, but these are considered under Homo sapiens. If they are undergone the reproductive characters, it can produce the fertile progeny. So when the fertile progenies that are produced, all these are having common origin. They are belonging to the single species. So in this way, the species which are considered to be as what do you call having the common interbreeding population. Hello. Hello.
अब लंच आवर्स ते एक दीड वाजता असेल, 1:30 वाजता. ठीक आहे, पहिलंच जा तू अगोदर. हॅलो, हा सर नमस्कार, बोला. हा हा हा, हो हो. पण त्यांनी तिथं रजिस्ट्रेशन केलं तरच ऍडमिशन मिळेल. हो 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 हो, येस येस सर, येस, मिळते मिळते, आहे तिथे जागा आहेत अजून. हो हो हो, चालू राहते. हो हो, चालेल चालेल सर. हॅलो, हा बोल. हो, मग त्याला काय प्रॉब्लेम आहे? नाही, वेळ आहे ना, 10 मिनिट लागतात त्याला. 1:30 वाजता बंद होते, त्याच्या अगोदर जा. बाय. So species, it is a Helianthus anus. So this is the combination of both the, what you call, terms, genus as well as species. आता पहा, या स्पेसिस मध्ये कसं असतंय, बऱ्याचदा व्हरायटीज असतात पहा, आहे का नाही? तुम्हाला माहिती आहे का, राईस व्हरायटीज. कॉमन जे नाव आहे याचं, राईसचं बॉटॅनिकल नेम, त्याचं काय आहे, ओरायझा सटायवा. पण या राईस मध्ये तुम्हाला कितीतरी असे व्हरायटीज आहेत, तुम्ही खातात किंवा ते बायोटेक्नॉलॉजी प्रोड्यूस केलेले आहेत, है ना. सो दीज आर प्रोड्यूस्ड with the selections of the cropping pattern or with the yield or with the blend or with the taste, है ना. वेगवेगळ्या राईस व्हरायटीज आहेत पहा, बासमती आहे, त्याच्यानंतर कालीमुच आहे, आपण काय चिनोर आहे, है ना, भरपूर आहेत ना, HMT आहे. हे सगळे जे आहेत हे ओरायझा सटायवास मध्येच येतात. पण हे वेगवेगळे त्याचे काय ट्रेड नेम्स आहेत, है का नाही. These are having the trade names which are having different, what you call, the rice varieties. Or you may take the mango, Mangifera indica, the botanical name आहे. हा बॉटनिकल नेम पुढे भरपूर सगळे आंबे जे आहेत ते एकाच काय म्हणायचं स्पेसिस मध्ये क्लासिफाय झालेले आहेत. कोणते कोणते आहेत? फॉर एक्झाम्पल अल्फॉन्सो, त्याला आपण हापूस म्हणतो. परत ते 2 टाईपचे, देवगड आणि रत्नागिरी हापूस आहे, ठीक आहे नाही. दुसरं कोणतं आहे? मलगोबा आहे, त्याच्यानंतर लंगडा आहे, पायरी आहे, केशर आहे, है ना. अजून तुम्हाला कोणते माहिती आहेत व्हरायटीज? आठवा. बदाम, बदामी, बदाम, बदामला काहीतरी म्हणतात. अजून नीलम, है ना. यस सर. दशेरी, दशेरी पण आहे ना, गुजरात UP मध्ये कल्टिवेट केला जात असतो दॅट क्रॉप. सो असे आता हे सगळे जे आहेत हे व्हरायटीज मध्ये येतात. कशामध्ये येतात ते? ऑल दीज दे आर कन्सिडर्ड अंडर द varieties. Mangifera indica, this is the species name, and these are different varieties. You might have come across the students who are coming from village. प्रत्येकाच्या शेतामध्ये वेगवेगळ्या टेस्टचा आंबा असतो पहा. त्यांच्या ज्या आजोबांनी लावलेला आहे, पंजोबांनी लावलेला आहे का नाही. शेपू असतो, गुठली आंबा असतो, असे काही काही वेगवेगळेच नाव असतात, गावामध्ये दिलेले नाव असतात पहा. मी ऐकलंय का पोरांनो? पोरांना माहित असते, पोरं आहे ना स्कूल डेज मध्ये आंबे तुम्ही असे पाडत फिरलात का कुणाच्या शेतामध्ये वगैरे? खाल्लेत की नाही? वेगवेगळे टेस्टचे आंबे असतात, ते गावरान आंबे असतात पहा. मुलांनो, अरे आहेत का तुम्ही इथे सगळे? कॅन यू हिअर मी? यस सर. Yes, sir. Yes, sir.
तुम्ही Yes, खेडेगावामध्ये राहत नाही का? तुम्ही सगळे शहरामध्येच झाले. तुम्ही बॉर्न अँड बॉटअप इन औरंगाबादच आहेत का सगळे? कोण कोण खेडेगावातले? मी आहे. मी आहे. तुला माहिती आहे ना, मी खेडेगावामध्ये आंबे वेगवेगळे, शेतामध्ये वेगवेगळे शेप वेगवेगळे ह्याचे असतात. त्याला आता ते काय, आता मी जे सांगितलं समजा केशर, मलगोबा, हापूस, दशेरी, ह्या सोडून व्हरायटी तिथले असतात, वाईल्ड व्हरायटीज असतात. त्याला आपण काय म्हणतो? गावरान आंबे म्हणतो बघा, है ना? सर हो सर. हा. मग आता हे असे मँगोचे आपल्या भारतामध्ये जवळपास 5,000 काय आहेत व्हरायटीज आहेत. किती आहेत? मोर दॅन 5,000 व्हरायटीज. डू यू अंडरस्टँड? म्हणजे भारतामध्ये सिलेक्शन ऑफ दिस मँगो व्हरायटीज हे जवळपास 25,000 वर्षापासून चालत आलेलं आहे. आपल्याला आवडलेलं, समजा आपण मँगो खाल्लेलं असेल, आपल्याला आवडलं का नाही, आपण त्याचं रोपटं तयार करतो आणि ते आपल्या पिढीला काही खायला मिळत नाही. झाड ज्या वेळेला वाढायला लागतं त्यावेळेला 20 वर्ष लागायचे जुन्या काळामध्ये. आता 4-5 वर्षांमध्ये आपल्याला झाड मिळतं. पण पूर्वी जे आहे ते इट वॉज लॉंग टेन्युअर. मग ते जे आजोबांनी लावलेले झाड तिच्या नातवाला खायला मिळायचं, असं व्हायचं पहिलंच, आहे ना? माझ्या आजीने ते झाड वाढवलंय असं म्हणलं जायचं, आहे का नाही? तुमचे वडील वगैरे सांगत असतील पा, आहे का नाही? ते माझ्या आजोबांनी लावलंय किंवा माझ्या आजीने लावलंय, माझ्या वडिलांनी लावलंय असं सांगितलं जातं. म्हणजे काय, हे जे काही व्हरायटीज आहेत त्यांना जे आवडले हे सिलेक्शन झालेलं आहे त्या व्हरायटीज आणि ते पुढे आलेलं आहे. पण आता जे आहेत हे भरपूर त्याच्यापेक्षाही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मँगो झालेले आहेत. दीज आर डेव्हलप्ड इन द बायोटेक्नॉलॉजिकल लॅब्स, जेनेटिक इंजिनिअरिंग तयार केलेले आहेत. आता सीडलेस मँगो आलेला आहे पुढे. म्हणजे त्या मँगो मध्ये सीड फार लहान असतो, कोय जे असते, कोय म्हणतो आपण, दॅट इज अ सीड. ते अजून लहान आलेलं आहे. जांभळामध्ये सीडलेस जांभळं आलेले आहेत, बोरांमध्ये सीडलेस बोर आलेले आहेत, द्राक्षामध्ये सीडलेस ग्रेप्स आहेत, ठीक आहे? म्हणजे हे काय आहेत? दीज आर डेव्हलप्ड. दीज आर नथिंग बट द व्हरायटीज. त्याला काय म्हणायचं? व्हरायटीज. व्हरायटीज दीज आर नथिंग बट द हायब्रीडिंग व्हरायटीज. दीज आर हायब्रिड्स. त्याला काय म्हणायचं? हाय म्हणजे मॅक्सिमम, इल्ड कसा आहे? मॅक्सिमम. हाय इल्डिंग ब्रीड्स. हाय इल्डिंग ब्रीड्स हे शॉर्ट फॉर्म मध्ये काय झालं? हायब्रीड. काय झालंय? HY ब्रीड्स असं असते ना हायब्रीडचं स्पेलिंग. म्हणजे काय? हाय, H स्टँड्स फॉर हाय, Y स्टँड्स फॉर इल्ड आणि ब्रीड स्टँड्स फॉर द व्हरायटी. ओके, हाय इल्डिंग ब्रीड्स, दीज आर नथिंग बट द हायब्रिड्स. डू यू अंडरस्टँड? समजलं का? येस सर. हे पहा, Yes, sir. हे क्लासिफिकेशन रँक्स आपण इथं तुमच्या स्क्रीनवरती दिसतंय. हे अशा पद्धतीने क्लासिफिकेशन करायचं असतो. आता नेक्स्ट क्रायटेरिया काय आहे? मेथड टायपिफिकेशन म्हणायचं. आता मेथड टायपिफिकेशन म्हणजे काय? व्हॉट डज इट मीन्स? सपोज a scientist who come across the discovery सर of टाइम इज ओव्हर. time up. Okay. So you Yes. mention your attendance in the chat box. In the next lecture, we will be continuing the topic. Okay.